मिट गया मिटते हैं, मिट गया मिटते हैं, मिट जाएंगे आयदा तेरा। सुभान अल्लाह बोलबेन ना। मिट गया मिटते हैं, मिट जाएंगे आयदा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। একদিকে আল্লাহর কোরআন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একদিকে ইমাম আলা হযরত তেরা মসনদ নাজ है अर्श बरी, तेरा मुहर्रम राज है रूह अमी। बोल ना सुभान अल्लाह। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा मुहर्रम राज है रूह अमी। तू ये सरवार हर दो जहां है शाह, तू ये सरवार हर दो जहां है शाह। तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम है। कलाम इलाही में शम्स दुहा है, कलाम इलाही में शम्स दुहा। कुछ आवाज नहीं बोल ना सुभान अल्लाह। वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले, न किसी को मिला। एक बार बोल बेटा सुभान अल्लाह। वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले, न किसी को मिला। के कलाम मुजीद ने खाई शाम, के कलाम मुजीद ने खाई शाम। तेरे शगरों कलामो बका की कसम है, कलाम इलाही में शम्स दुहा। আর একবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে আলা হযরতের পক্ষ থেকে জবাব পেয়ে যাই, আরে মক্কা বড় না মদিনা বড়? মক্কা আফজল না মদিনা আফজল? লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুন বিহাদাল বালাদ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কাবার কারণে মক্কার দাম নয়, আপনার মাকামে ইব্রাহিমের কারণে মক্কার দাম নয়, আবে জমজমের কারণে মক্কার দাম নয়, সাফা মারওয়ার কারণে মক্কার দাম নয়, মুলতাজিমের কারণে মক্কার দাম নয়। বন্ধুরা, পৃথিবীর জমিনের মধ্যে মিনা মুজদালিফা আরাফার কারণে, হজরে আসওয়াদের কারণে মক্কার দাম নয়। মাওলা কেন মক্কার দাম বাড়াই দিলেন? ইমামে আলা হযরত নিপুণ ভাবে নিলেন, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা কোরআন চুরি করবে, ঈমান চুরি করবে, খবরদার তোদের চুরি চলবে না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ আগে বললাম গোপনে আপনার গোপনে বসে কিতাবপত্র লিখে ঈমান চুরি করতে আসবে, আর ইমামে আলা হযরত খুল্লম খোলা করে দিয়ে এলান দিয়ে দিলেন, সবাই যদি নাও থাকে আমি ইমামে আলা হযরত বেঁচে আছি।
108 বছর বয়স চলে গেলেন 108 বছর এখনো ইমামে আলা হযরত হাসানে নাই আরো জোরে তো আলমর উমামান আহাব যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার হাসর হবে আমরা অন্য কাউকে ভালোবাসা আসি নাই ইমামে আলা হযরতের ভালোবাসা নিয়ে এসেছি আর ইমামে আলা হযরতের ভালোবাসা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বিশ্বকে জানাই দিলেন আমি ইমামে আলা হযরতকে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ যেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের জগৎকে এলান দিয়ে দিলেন হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওমর ইবনুল খাত্তাব ওসমান গনি যুন্নুরাইন মাওলানা আলী শেরে খোদা নবীর জন্য পাগল হাম বিকারি वो करीब उनकी खुदा बन से फजू हम बिकारी वो करीब उनकी खुदा बन से फजू और ना के नानी आदत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा वाला ले सय्यिदीना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला ले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि जो भी दुश्मन है मेरे रज़ा का जो भी दुश्मन है मेरे रज़ा का जल रहा है जला है जलेगा जो भी दुश्मन है मेरे रज़ा का जल रहा था जला है जलेगा मसलक आला हजरत का नारा मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा बुग़्ज़ कीना का चश्मा लगा कर नजदियों ने जुलीखा छुपा कर बुग़्ज़ कीना का चश्मा लगा कर नजदियों ने जुलीखा छुपा कर आम हजरत से तू चुप गया है आला हजरत
से कैसे चुपेगा, आम हजरत से तू चुप गया है, आला हजरत से कैसे चुपेगा। मुस्तफा की इनायत से प्यारे, गौसे आजम की बरकत से प्यारे, मुस्तफा की इनायत से प्यारे, गौसे आजम की बरकत से प्यारे, आले सुन्नत की बाजार में अब, आले सुन्नत की बाजार में अब आला हजरत का सिक्का चलेगा, मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा। अहले सुन्नत का जो मुक्तदी है, वो बरेली तुमको मिलेगा। इश्क अहमद का मफ़हूम क्या है, नजदियों तुमको मालूम क्या है। आला हजरत के पैकर में देखो, इश्क अहमद का जलवा मिलेगा। आला हजरत के पैकर में देखो, इश्क अहमद का जलवा मिलेगा। उपस्थित चतुर्दश शताब्दीर मुजाद्दिद इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बेरलवी रहमतुल्लाह अलैहिर 108তম वफात बार्षिक उपलक्षे औलाद आला हजरत ताजुस सुन्ना पीर तरीकत रहबर शरीयत मुर्शिद बरहक मुफ्ती मिल्लत अलहाज तौसीफ रिजा खां मद्दाजिल्लहुल आलीर निर्देश क्रमे उद्योकार আজিমুশ শান উরসে আলা হযরত আজকের এই সুন্নি মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, জামিয়া রজবিয়া হানিফিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের সুযোগ্য প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ হানিফ সওদাগর রিজভী সাহেব, আজকের মাহফিলের যিনি মেহমান আলা পীর তরিকত প্রবীণ আলেম দ্বীন শেখুল মশায়েখ মুনাজির আহলে সুন্নাত আল্লামা আশরাফী সাহেব কিবলা মদ্দাজিল্লহুল আলী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের সুযোগ্য মাননীয় চেয়ারম্যান, আজকের মাহফিলের রৌনক মুফতি মিল্লাত উস্তাদুল আসাতিজা আল্লামা উসির রহমান আল কাদরি মদ্দাজিল্লহুল আলী, সাবেক অধ্যক্ষ জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, আজকের মাদ্রাসার সম্মানিত রৌনক পীর তরিকত আল্লামা সাদিকুর রহমান হাশিমি সাহেব কিবলা মদ্দাজিল্লহুল আলী মঞ্চে তশরিফ ফরমা, মাদ্রাসায়ে তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিল ফিকরি মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আল্লামা উস্তাদ ও উস্তাদ আসাতিজা বদির আলম রিজভী সাহেব কিবলা মদ্দাজিল্লহুল আলী মঞ্চে তশরিফ ফরমা, দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখলেন আল আমিন বারিয়া কামিল মডেল মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ আনোয়ারি সাহেব কিবলা মদ্দাজিল্লহুল আলী। আজকের এই মাহফিলে তশরিফ ফরমা আপনাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হযরত খাজা খালুশা রহমতুল্লাহ আলাইহি ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আলহাজ আল্লামা আবুল কালাম আমিরি সাহেব কিবলা সহ মঞ্চ ভরপুর মুক্তদার মুস্তাহার মুস্তানাদ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ফুকাহায়ে ইজম নায়েবে মুস্তাফারা সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বে করিমের দরবারে লাখ কোটি শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মওলা আজকের এই পবিত্রতম 108তম দিবসের আজিমুশ শান
তথা উরসে আলা হযরত এই বছরের আমার মতন একজন গুনহগার গোলামের বাচ্চা গোলাম হাজিরি দেওয়ার সুযোগটুকু পেলাম। অসংখ্য আমার ওস্তাদ সমতুল্য, শুধু ওস্তাদ নয়, ওস্তাদরা তো আছেই, অসংখ্য ওস্তাদ সমতুল্য উলামায়ে দ্বীনরা, নায়েবে রাসূলরা আজকের সমাবেশে এই সুযোগটুকু যে মুনিব দয়া করে আমাকে দান করলেন, ওই মুনিব মোলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একটিবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ইতিমধ্যেই ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে প্যান্ডেলের হক আদা করে বাইরের হকটুকু আদায় করতে যাচ্ছেন। যে মুনিব মাওলা আজকে এই এলাকাবাসীদেরকে ধন্য করলেন, আলহাজ মোহাম্মদ হানিফ সওদাগরের মতন একজন জাত, গোটা বাংলার জমিনে আলা হযরতের ডঙ্কা। সবাই তো আলেমরা, পীরের তরিকতরা এতদিন ডঙ্কার আওয়াজ ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মেহনত মুশাক্কত করে আরেকজন জাত আলা হযরতের পরিচিতি নিয়ে গোটা বাংলার জমিনে, চট্টলার জমিনে আলোকময় করতে লাগলেন জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হানিফ সওদাগর সাহেব। আমি ধন্যবাদ, মোবারকবাদ দিচ্ছি এলাকাবাসীকে যারা আজকের এই মাহফিলের সবান্ধবে আপনারা শরীক শামিল হলেন। না জানি যদি অর্থ নিতেন কি অবস্থা হতো। আল্লাহ তাকে তৌফিক দান করেছেন বিদায় যুগ বরণ্য আলেমে দ্বীনরা একজনও না এসে পারে না। নিশ্চিত তার চাল চলন, কথা বার্তা, তোফা সব কিছু ভিন্নতা আছে বলেই আল্লাহ তাকে কবুল করে নিয়েছেন। যাদেরকে আল্লাহ আসার বসার তৌফিক দিলেন, সমস্যরে মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে আরেকবার উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ, আরেকটু জোরে। দীর্ঘ সময় আলা হযরতের উপর বক্তব্য শুনেছেন, যিনি এক নাগারে ৬৮টি বছর পূর্ণ জীবনটুকু কোরবানি দিয়ে প্রায় ১৫০০-এর উপরে কিতাব লিখে কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা মুস্তাফার শানের বিরুদ্ধে কথা বললে তার জবাবগুলো ইলমে গায়েবের মাধ্যমে দিয়ে গেলেন। একটু আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? হুজুরদেরকে আর কিতাব তালাশ করার সুযোগ দিতে হবে না, সুন্নিদের জন্য একদম ইজি করে দিলেন। যার পঙ্কুক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পারাস গা বেহুজুর, আহলে সুন্নাত কাগে বেড়া পারাস গা बेहुजूर, नजम है और नाव है, नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরতের এলান শুনেন, গোটা বিশ্বকে বাতিলের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। আলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমিক যারা, ঈমানি রোশনাই নিয়ে তোমরা থাকবে, চিন্তার কোনো অবকাশ নাই, নিশ্চিত তোমরা জান্নাত পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের ইজতিহাদ দিয়ে বের করে নিলেন যে আলে বাইতে মুস্তাফা ছাড়া বাঁচার কোনো গতি। অনেক মাহফিল ইউটিউব সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আজকে হুজ্জতের জন্য দুপাশে দেখতে পাচ্ছেন আলিম নয়, আমার ওস্তাদরা আলিম বানাবার কারিগর। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? এটা কোনো আমি মুস্তাহিদ নয়, মুফাসসিরে কোরআনও হতে পারেনি। তবে আমার ওস্তাদদের দোয়ার বদলতে যখন একটু একটু পড়াবার সুযোগ তাদের কলমের ধুলি দিয়ে নিলাম, যখনই আমি এই আয়াতের উপরে হাত রাখলাম, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? কথা বলতে হবে। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? এই আয়াত দিয়ে পাওয়া গেল নবীর কত মর্যাদা বিশ্বের জগতে কেউ বের করতে পারবে না।
আমার মুনিব মাওলা এলান দিয়ে দিলেন, আরে নবী নই, আমার নবীর ঈদে বেলাদত। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। জগৎবাসীরা, বিশ্বের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ স্বর্ণ না, চাঁদি না, রূপা না, হীরা না, মণি না, মুক্তা না, জান্না মানা বাবা না, সবার ঊর্ধ্বে দামি সম্পদ আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন, আমার প্রিয় মাহবুবের নূরানি আগমন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেটি ওরা আগামী 12 রবিউল আউয়াল শাহী শ্রীকুটের সদারতের মধ্যে গোটা বাংলার জমিনকে আলোড়ন করে দেবে। চট্টলার জমিন হাসতে থাকবে। সবসে ও লাও আলা রানবী, সবসে বালাও सबसे ओ लाओ आला, आवाज आवाज, सबसे बालाओ क्या खबर कितने तारे खेले चुप गए, क्या खबर कितने तारे खेले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे ओ लाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ। আপনি যেদিকে যাবেন সেদিকে আলা হযরত আছে না নাই? গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন, সুন্নি আলেমদের জবান খুলে দিলেন, আশিকে মুস্তাফার তাকদীরকে ফলাই দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নি জনতারা কুতুব বিলি করতে হবে না। আমি আলা হযরতের খেদায়েকে বকশিশ করে একটা একটা তোমরা পঙ্কুক্তি কবিতা রিসার্চ করো, ওখানে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসের হৃদয় নিংড়ানো রস আমি এই কড়ির মধ্যে বের করে দিলাম। জোরে বলুন সুবহান। যেমনি ভাবে দুনিয়ার জগৎবাসীরা যে আয়াতটুকু দিয়ে আমি সূচনা করলাম, ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, মুখে তেলাওয়াত করি, আবার জবান দিয়ে বলে এজিদের গোষ্ঠীরা, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা আছে না নাই? কথা বলতে হবে, আছে না নাই? আছে না? ছিল না? থাকবে কি থাকবে না? আহলে সুন্নাতুল জামাত কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আলা হযরতের কলম আছে না নাই? এজিদের দাবি থাকবে নবীকে মরা বলতে হবে। আল্লাহর কোরআনের দলিল দিয়ে বলে কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। অসংখ্য মৃত্যুর মামলায় আর আল্লাহর কোরআন ফাঁস করে দিলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আর প্র্যাকটিক্যাল ভাবে প্রতিটি সেকেন্ডের মধ্যে, প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে এমন নজিরও মিলে যায়, যখন ইমামে আলা হযরত চক্ষু বন্ধ করতে হতো না, পাকানো অবস্থায় ইয়া রাসূলুল্লাহ স্লোগান দিলে আমার নবী সামনে হাজির ও নাজির। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরে জোরে। যার এলানের মধ্যে এলান হয়ে গেল, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सरा
দুনিয়া। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। के रास्ते में जा बुझाने वाले, के रास्ते में जा बुझाने वाले। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। আমার নবীর কাছে কত পাওয়ারের মালিক। নবী জিন্দা না মরা? বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা বলে নবী মরা, আর আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাত বলি নবী জিন্দা। আমাদের পাশে নবী থাকতে পারে কি পারে না? আল্লাহর কোরআনে গাওয়া হাসানা নাই, আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। কে বলে যে নবী মদিনায়? নবী তো মুমিনদের সিনাই, ঠিক না বেটি? এই জন্য বন্ধুরা, মুমিন হতে না পারলে তুই কেমন করে নবীকে পাবি? আর এখনো চট্টলার জমিনে এমন কতগুলো আশিকে রাসূল আছে যারা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী বললে আমার মুস্তাফা যতক্ষণ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া উম্মতি বলে উত্তর দেয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীর ওই আশিক সালাম ফিরাই না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই জন্য ইমামে আলা হযরত অসংখ্য পঙ্কুক্তি দিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, প্রত্যেকদিন প্যারেডের জমিন থেকে আপনার দরবারে সালাম পাঠাইতাম, আর আজকে তো আপনার দরবারে আমি গোলাম হাজির। সুবহানাল্লাহ। আর আপনি মরানা জিন্দা, গোটা বিশ্বকে জানাই দিতে মন চাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে আমি নড়াচড়া করব না, সাক্ষাৎ দিতেই হবে। গত বছরে এলান দিয়েছি ওসুয়ে লাল হাজার ফিরতে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আলা হযরতের পঙ্ক্তি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেও যেতে পারবো না, কারণ আজকে এলান হচ্ছে 108তম বছরের আজিমুশান উরসে আলা হযরত। কোনজন আলা হযরত কেমনে মুজাদ্দিদি দাওয়া গোটা বিশ্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে গেল। বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা করুক আর নাই করুক, এই জন্য আলা হযরত আগে ভাগে উত্তর দিয়ে দিলেন, ইয়াজিদের গোষ্ঠীরা, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা, তোমরা নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও, দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক দিলাম, সবকিছু ফিটফাট আছে না নাই? এই জন্য সূচনায় দরুদে পাকে তুঝে সর जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सलात दुनिया। বাবারে, ওলামা ইকরামের বহর, কোন হেকায়েত বলে মন জয় করার কোন যুক্তিগত নাই। সরাসরি একদম আলা হযরত পৃথিবীর জমিনের মধ্যে নবী হায়াতুর রাসূল, এই শিক্ষা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে, প্র্যাকটিক্যাল ভাবে, থিওরিক্যাল ভাবে আমি আলা হযরত যেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের চরাচরে সেরা দামি সম্পদ, এটা অন্য কারো দৃষ্টিতে নয়, না জানে আমার ওস্তাদরা ভুল ধরে কিনা, সবচাইতে এক নাম্বার দামি হলো নবী। নয়, নবী চেনার সুযোগ আমাদের কাছে নাই। এই আয়াতের উপমা কোরআনে সূরা বনী ইসরাইলে পেয়ে যায়, আসাম আইয়া বাতাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা মুখ খোলার সুযোগ দিয়ে যায় নাই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য। কিয়ামত কিয়ামত কিয়ামত, ইয়ৌমে মাশার ইয়ৌমে মাশার, কি পাগলামি শুরু করলি? আর আল্লাহ নিজে এলান দিতে লাগলেন, আসা আইয়া বাসাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মাওলা তোমার মাহবুবের পরিচয় বলে যে খবরদার কিয়ামত পর্যন্ত আমার মাহবুবের পরিচয় আমি কাউকে দিই নাই। যেমনি ভাবে আমি আল্লাহ গোপন রয়ে গেলাম, আমার নবীকে আমি গোপনে রেখে দিলাম। আওয়াজ শুনে মেলে কেন বড় করো না আওয়াজ।
অনন মাইকে যদি আত্তে তোর আওয়াজ দম পড়ে হালি আর আওয়াজ গরম বুঝতে ফোন কা বুঝতে নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ مسلك اعلى حضرت مسلك اعلى حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت میر قومون মেমনে আলার আগমন চেয়ারম্যানের আগমন মুফতি আজমের আগমন চেয়ারম্যান মহোদয়ের আগমন মুফতি আজমের আগমন মাসলকে আলা হযরত ইশক মোহাম্মদ ইশক মোহাম্মদ কি বাবারা কষ্ট লাগে এই যুগে কি আমার ওস্তাদদের মতন আজকের আমাদের গোটা বাংলাদেশের সুন্নিয়তের কর্ণধার এর চাইতে বড় বড় আলেম কি আর আছে? কথা বলতে হবে। তা আলহাজ হানিফ সাহেবকে আমি ধন্যবাদ মোবারকবাদ দিচ্ছি যে নিজে গোলামি করতে থাকবে আর নায়েবে রাসূলদেরকে আসনের মধ্যে বসাই রাখবেন। আমিন বলেন না? তো আল্লাহ তার দাম কি বাড়াইবে না? কথা বলতে হবে। আপনি বলবেন যে হানিফ সাহেব তো বড় আলেম নয়, বড় আল্লাহর ওলি নয়, উনি এই সিরত উনি এই চরিত্র পারেন কোথায়? আরে মস্তকে আলা হযরতের গোলামি করলে গোটা বিশ্ব গোলামের বাচ্চা গোলাম, হাবিবুল হাবিবে হাবিবুন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেই তো বন্ধুরা রোজাতে অংশগ্রহণ করবে, এটা আপনারা খবর পেয়েছেন কিনা জানি না। আমাকে উঠার আগে জানিয়ে দিলেন হুজুর কেবলা 12টার সময় আজকে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করবেন। আমিন বলবেন না? এই মোনাজাতে কি সবার থাকতে চাই কি চাই না? কারা কাছে একটা হাত তুলে বলতে হবে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা ফাজলে বেরলভী, উলামায়ে আহলে সুন্নাহ, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। একটু মনোযোগ দেখেন, একজনও যাবেন না আপনাদেরকে কিছু না বলে। এই কথাগুলো কি লাখ লাখ টাকা দিয়ে হুজুরদের নেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের কাছে আছে? তা আজকে পেয়ে গেলেন যখন শুকরিয়া আদা করতে হবে না? এই জন্য আলা হযরত বলতে লাগলেন, ওরে বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা, তোরা যতই কিছু কর করে যা, আমি আলা হযরত মরেও অমর রয়ে গেলাম। 108 বছর পরেও হানিফ সাহেবের মতো একজন বিজনেসম্যান সওদাগর হয়েও আমি আলা হযরতকে ভুলতে পারবে না। হালি শহরের জমিনে জিন্দা নিয়ে আসবেন। সুবহানাল্লাহ। अरे मिट गया मिटते हैं, मिट गया मिटते हैं, मिट जाएंगे आयदा तेरा। सुभान अल्लाह बोलबेन ना? मिट गया मिटते हैं, मिट जाएंगे आयदा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। একদিকে আল্লাহর কোরআন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একদিকে ইমামে আলা হযরত, তেরা মসনদ নাজ है अर्श बरी, तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीन। बोलबो ना सुभान अल्लाह।
तेरा मस्नद नाज है अर्श बरी तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीर तू ये सरवार हर दो जहां है शाह तू ये सरवार हर दो जहां है शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा है कलाम इलाही में शम्स दुहा कुछ आवाज दे बोलो ना सुभान अल्लाह वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला और एक बार बोल बेटा सुभान अल्लाह वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मुजीद ने खाई शाम के कलाम मुजीद ने खाई शाम तेरे शगरो कलामो बका की कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा আর একবার বলুন না সুবহানাল্লাহ এই কারণে আলা হযরতের পক্ষ থেকে জবাব পেয়ে যাই আরে মক্কা বড় না মদিনা বড় মক্কা আফজল না মদিনা আফজল লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুন বিহাদাল বালাদ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ কাবার কারণে মক্কার দাম নয় আপনার মাকামে ইব্রাহিমের কারণে মক্কার দাম নয় আবে জমজমের কারণে মক্কার দাম নয় সাফা মারওয়ার কারণে মক্কার দাম নয় মুলতাজিমের কারণে মক্কার দাম নয় বন্ধুরা পৃথিবীর জমিনের মধ্যে মিনা মুজদলিফা আরাফার কারণে হজরে আসওয়াদের কারণে মক্কার দাম নয় মাওলা কেন মক্কার দাম বাড়াই দিলেন ইমামে আলা হযরত নিপুণ ভাবে নিলেন বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা কোরআন চুরি করবে ঈমান চুরি করবে খবরদার তোদের চুরি চলবে না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ কিছুক্ষণ আগে বললাম গোপনে আপনার গোপনে গোপনে বসে কিতাবপত্র লিখে ঈমান চুরি করতে আসবে আর ইমামে আলা হযরত খুল্লম খোলা করে দিয়ে এলান দিয়ে দিলেন সবাই যদি নাও থাকে আমি ইমামে আলা হযরত বেঁচে আছি 108 বছর বয়স চলে গেলেন 108 বছর এখনো ইমামে আলা হযরত হাসানে নাই আরো জোরে তো আলমর উমামান আহাব যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার হাসর হবে আমরা অন্য কাউকে ভালোবাসা আসি নাই ইমামে আলা হযরতের ভালোবাসা নিয়ে এসেছি আর ইমামে আলা হযরতের ভালোবাসা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বিশ্বকে জানাই দিলেন আমি ইমামে আলা হযরতকে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ যেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের জগৎকে এলান দিয়ে দিলেন হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওমর ইবনুল খাত্তাব ওসমান গনি যুন্নুরাইন মাওলানা আলী শেরে খোদা নবীর জন্য পাগল নবীর জন্য জোরে বলতে হবে নবীর জন্য পাগল আমরাও পাগল দুই পাগলামের মধ্যে বেশ কম আছে না নাই হবে যারা জান মাল বিবি সন্তান সবকিছু কুরবান করে দিলেন ঠিক কি না হযরতে সিদ্দিক আকবর একদিন হুজরায়ে মুস্তাফার মধ্যে এসে নবী নাই সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি কেটে আসলাম নবী নাই এখন নবী কই একজনের সাথে আলোচনা মশওয়ারা দুই পাশে শেখুল হাদিসে আছে হযরতে সিদ্দিক আকবর হুট করে এলান দিলেন ওমর বসো আলী বসো ওসমান বসো আমি আবু বকর আমার নবীকে নিয়ে আসতে লাগলাম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ
आला हजरतेर कलम साहर हादिस के निये निलेन उनकी महक न दिल के गुलचे खिला दिए हैं उनकी महक न दिल के गुलचे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं जिस राह चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं सारा दुनिया বাবারা মনোযোগ চাই কষ্ট লাগে আপনাদের ইমামে আলা হযরত আমার নবীর প্রেমের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে গোটা জগৎকে জানাই দিলেন খবরদার খবরদার এই সুগান ইমামে আলা হযরত পর্যন্ত চলে আসলো উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ অসংখ্য হেকায়াত অসংখ্য নাতের কলিম গোটা বিশ্বকে জানাই দিলেন হযরত সিদ্দিক আকবর যেমনি ভাবে নবীর প্রেমের পাগল হয়ে নূরানি ঘাম মোবারকের সুগন্ধ দিয়ে আমার নবীকে বের করলেন আলা হযরত পঙ্কুক্তি লিখতে ফেললেন উনকি महक न दिल के गुलचे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कुछे बसा दिए हैं तारी दुलात मोनेर मुकुट फुटिए दिलेन तारी दुलात मोनेर मुकुट फुटिए दिलेन जेदिके चले गेलेन बस्ती बसाए दिलेन सारा दुनिया বাবারা কষ্ট লাগে কথা বলতে হবে বাবা কাজ চলতে থাক না ইমামে আলা হযরত কোথায় সিদ্দিক আকবর নূরানি ঘাম মোবারকের সুঘ্রাণ নিয়ে আমার নবীকে বের করে আনলেন সাহাবী রাসূলরা পাগল পারা আমিন বলেন না বন্ধুরা ওরা ভাইরা আমার ওস্তাদ জামাকে সময় দিয়ে পাঠাইলেন এক্ষুনি চলে আসতে লাগলাম পৃথিবীর জগতের মধ্যে বসে কোনজন ইমামে আলা হযরত পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমার প্রিয় রাসূল যখন নূরানি জোশের মধ্যে চলে আসে কাজ কিন্তু খোদার করে আমার নবী মুস্তাফা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ যেমনি ভাবে হযরত সাইয়েদনা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর দুই সন্তান চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডন সূর্যকে পুনরায় উদয় আমার নবী কেমনে করে পারে আলা হযরতের কলম जब आ गई है जोशे जब आ गई है जोशे रहमत के उनके आंखें जब आ गई है जोशे रहमत के उनके आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं कोरोना ढेउ जागे तारी नयन कुने कन्नाई হাসি ফুটালেন জানা নিবায়ে দিলেন আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা বাবা ভাইরা আমার ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত সারা জনম জিন্দেগীর জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলেন আমার মাহবুব নবীর কত পাওয়ার বলে এই পাওয়ার দেখবো কবে বস ইতনা সবব है इन्हें का देख बस में महशर का अकबर बोलो ना सुभान अल्लाह बस इतना सबब है इन्हें का देख बस में महशर का कि तेरी शान में वो भी दिखाई जाने
आने वाली है कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उच्च आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার আলা হযরত আজিমুল বরকত গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিয়ে বলেন নবী চেনা কোনো হয় নাই, জিবরিল নবী চিনতে পারে নাই, আজরাইল জিবরাইল মিকাইল ইসরাফিল নবী চিনতে পারে নাই। মাওলা তোমার মাহবুব নবীকে কে কত চিনল, বলে যে যেই যত চিনল আলা হযরত হয়ে গেল, সিদ্দিক আকবর হয়ে গেল, গৌসুল আজম হয়ে গেল, খাজা গরিবে নওয়াজ হয়ে গেল। এইভাবে হানিফ সওদাগরের মতন সাধারণ পাবলিকের মতন যে যত ভালোবাসবে ততটুকু পাওনা নবীর কাছ থেকে আদা করে নেবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে বন্ধুরা বড় ভাইরা আমার অনেক কথা কেটে রাখতে হয়। এত বড় উলামা কিরামের মজমার মধ্যে আমার ওয়াজ করা নয়, একমাত্র ইমামে আলা হযরত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরতে ইমামে আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী জমানার যদি ইমামে আজম দেখতে যদি মন চায় তো আলা হযরতকে দেখা হোক। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যুগে 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 অসংখ্য রওয়ায়াত আমরা পেয়ে যাই। বিশ্বের জমিনের মধ্যে কোনজন ইমামে আলা হযরত ডাক্তার বলল এক নম্বরে নবীর পরে, সেজন্য একটু করে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম। এক নাম্বার খুশির মামলা হলো, গোটা জনম জিন্দেগির মধ্যে দামি সম্পদ হলো আমার নবীর মিলাদুন নবী। দ্বিতীয় দামি সম্পদ কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমামে আলা হযরত অসংখ্য নাতিয়া পেশ করেছেন। দ্বিতীয় সেরা দামি বিশ্বের চরাচরের মধ্যে আমার নবীর পরে একমাত্র আলে বাইতে রাসূল। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। আরো জোরে বলতে হবে আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক। কিয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিলকে আল্লাহ জারি আর সারি রাখুক। এতগুলো আলেম ওলামার বহর আল্লাহ হানিফ সওদাগর নয়, হানিফ সওদাগরের সন্তানরাও যেন এই মাহফিলকে আটকাই রাখতে পারে, বাবার নায়েবত্ব করে বাবার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখাইতে পারে। আল্লাহ সেই তৌফিক যোগ্যতা তুমি দান করো। আপনাদের সহযোগিতা দরকার আছে না নাই? আপনাদের সন্তানদেরকে এই মাদ্রাসা দেওয়া দরকার আছে না নাই? কথা বলতে হবে। ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসা দেওয়া দরকার আছে না নাই? একজন বাংলা শিক্ষিত হয়ে নবীর প্রেমের এই জোয়ার এত বড় নূহের কিস্তি আপনাদের জন্য বানিয়ে দিলেন, এটা কি সাধারণ কথা না অসাধারণ কথা? আল্লাহ তাকে হায়াতান তৈয়বা দান করুক। এখন দোয়া করতে করতে এক সময় হাত পা ছেড়ে চলে গেলাম, আর ইমামে আলা হযরত বলতে লাগলেন, না জেলখানা থেকে যেমনি ভাবে এনে ঘরে নাস্তা করাই দিতে পারি আমার হানিফকেও আমি তেমনি ভাবে আমার রুহানি সন্তান বানিয়ে বাঁচিয়ে আবার নেতৃত্বের মশাল নিয়ে চেয়ারে বসার সুযোগ করে দিতে পারি। আমিন বলবেন না? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক। একে অপরের জন্য দোয়া করবেন। আজকের মাহফিল যেন আল্লাহ টিকিয়ে রাখেন। অনেক কথা বলার ছিল, আজকে এখানে ইখতিতাম করছি। আবার আসলে দেখা হবে।